आजिर आलोचना को स्वागत। आमे आजी जो विषय गभीर भाव में कथा को जाऊछु सेटा माने गोटा बहुत साधारण प्रश्नरू आरंभ हुए। जेतेबेले केही निज सीमा डे एक असंभव स्वप्न देखे सेतेबेले कौन हुए। आउ एई प्रश्न को नहीं कथाकार मनोज दास एक अद्भुत कहानी लिखिचंती जार ना होची आकाश कइंछ। हाँ आउ एही कहानीटी देखिबाकू तो गोटे साधारण पशुपक्षी कहानी परी लागि पारे, हेले एहा भितरे लुचि रहिछि मनीष समाज, तार अहंकार, चाटुकारिता आउ शासनतंत्रर जो हास्यास्पद चरित्र सेटा उपरे एक शक्तिशाली व्यंग। कहानीर नायक हेउछि कम्बुग्रीव नामक एक कइंछ जे आकाश रे उड़ीबार स्वप्न देखुथिला। एइठी मो मनरे गोटे प्रश्न आसुछि, लेखक कइंछ भଳି गोटे जीव को काहेकि बाछिले जे सबुबेले माटी आउ पानी सहित जोड़ा, तारि मनरे आकाशर स्वप्न। एइठुई कहानीर मूलद्वंद्व आरंभ होउछि बोधे ना? एक कदम ठीक। एहा ही तो लेखकंकर चमत्कारिता। कइंछर प्रकृति हेउछि धीर स्थिर, निज खोळपा भितरे सुरक्षित। किंतु कम्बुग्रीव एथिरे खुशी नथिला। से कल्पनारे एमिति गोटे दुनिया देखुथिला जोठी गछलता गीत गांती आउ नरबानर माने लांगुडर उपयोगिता उपरे तर्क करती। तेणु तार उड़ीबार इच्छाटा केवल एक शारीरिक यात्रा नथिला, बुझिलो? अच्छा, ताहले एहा थिला एक बौद्धिक एवं दार्शनिक यात्रार आकांक्षा। आउ एई असंभव स्वप्न को सत करिबाकू ताकू साहाय्य कले तार दुई बंधु संकट और विकट नामक दुईटी हंस। योजनाटी भी बहुत सरल थिला। दुई हंस काठीर दुई मुंड को धरिबे आउ कम्बुग्रीव मझिरे दांतरे कामुड़ी धरिबो। हेले जीवा पूर्वरु संकट ताकू गोटे बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण चेतावनी देथिला। हाँ देथिला। आ मते लागुछि सेही चेतावनीटी ही पूरा कहानीर मूलद्वार। निश्चित सेईटा थिला शून्य रे थिबा जाए मुह खोलिबु नाही। यह केवल गोटे साधारण सतर्कवाणी नथिला, यह थिला आत्मसंयमर परीक्षा। कम्बुग्रीव तो सेतेबेलकू निजकू इतिहासर प्रथम कच्छप महाकाशचारी बोली भाबी गर्वरे फुली जाइथिला। तेणु गोटे सरल नियम पालन करिबा ता पई सबुठ बड़ चैलेंज थिला। तापरे यात्रा आरंभ हैला। आउ आकाश रे उडुथिबा कइंछ को देखि तळे थिबा पशुपक्षी मनीष समस्तंक भितरे गोटे हईचई सृष्टि होई गला। केही ईर्षा कला, केही कौतूहल देखाइला, आउ केही ताकू निजर संपत्ति भाबिला। जणे निराशावादी काउ तो यहाकू आकाशर अंधकार भविष्यत बोली कहिदेला। एठी गोटे मजा कथा देखिबाकू मिले, बुझिले? जेतेबेले किछि असाधारण घटे लोक माने सेथिरु किछि शिखिबा बदलरे निजर फायदा केमिति हबो सेया ही खोजंती। काउ पई यहा थिला भविष्यवाणी करिवार सुजोग, बक पई ईर्षा करिवार। आउ सेही तरुणी पत्नी पई एहा थिला एक सौक्र जिनिस। घटना गोटिए किंतु समस्तंक स्वार्थर आईना रे तार अलगा अलगा प्रतिबिंब। एग्जैक्टली। किंतु प्रकृत नाटक आरंभ हैला जेतेबेले से राजधानी उपरे पहुंचिला। आउ राजा और तांको दरबारी माने ताकू देखिले। राजा तो आश्चर्य हुई विचित्र कहिले, हेले सेठी थिबा जणे विदेशी राजदूत निज देशर बड़ेई देखाई कहिले जे एंती कौन बड़ कथा, तांको देशरे तो पूरा घुसुरी आकाश रे उड़े। आउ से घुसुरी को कुआडे महिषी आकारर पक्षी माने उड़ाई नियंती। हाँ, एया हेउची माने कूटनैतिक मिथ्याचारर एक चरम उदाहरण। निजकू बड़ देखाइबा पई एक अविश्वसनीय मिछ कहिबा। आउ एई गोटिए मिछ एइटा ही कम्बुग्रीवर पतनर कारण हैला। हाँ, सेही अबांतर कथा सुनी कम्बुग्रीवर धैर्य रहिलानी। से निजर प्रतिज्ञा भूलीगला। गर्व एवं क्रोधरे अंध होई सेही राजदूतंकु उद्देश्य करी पाटी करिदेला, बुद्धू। आउ तापरे जहा हेबार थिला ताहा ही हेला। काठीटा ता मोहरु खसीगला। आउ से सीधा जाई राजांक छात उपरे जोर रे पड़िला। तेबे कम्बुग्रीवर कहानी एठी सरीगला सत, हेले लागुछि जेमिति प्रकृत कहानी एठू ही आरंभ हैला, नोहे कि? एकदम ठीक कहिले। कहानीर मूड एठी बदली जाए। जने व्यक्तिर स्वप्न आउ अहंकारर कहानी सरी जाए आउ आरंभ हुए एक समूहर, एक शासनतंत्रर मूर्खामीर कहानी। कम्बुग्रीवर मृत्यु परे तार सेही शेष शब्द बुद्धू सेटा पूरा राजदरबार पई गोटे रहस्य पाल्टी गला। आउ सेही मृत कइंछटी जे किछि समय पूर्वरु गोटे विस्मय थिला, से हठात एक व्यवहार्य वस्तुरे परिणत होईगला। राजांकर प्रधान भोजन प्रेमी विशेषज्ञ कहिले एहा एक दुर्लभ सुस्वादु कच्छप।
ତାପରେ ଆସିଲେ କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ। ସେ ଏହାକୁ ସହସ୍ର ରୋଗର ପ୍ରତିଶୋଧକ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ ଯେ ଠିକ୍ 900 ବର୍ଷ 9 ମାସ 9 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆକାଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି କଇଁଛ ଖସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କ୍ଷମତା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇବାର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ। ଗୋଟିଏ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତିଆରି କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତ ଦରବାରରେ ଲୋଭର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେନାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସଦ ସମସ୍ତେ ନିଜର କିଛି ନା କିଛି ରୋଗର ବାହାନା କରି କଇଁଛା ମାଂସରୁ ଭାଗ ମାଗିଲେ। ହଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ରାଜସେବା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଦେଶ ସେବାର ଆବରଣ ଦେବାର ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାହରଣ। ଏପରିକି ସେହି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଲେନି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ବି କିଛି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଲାଭକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। କଇଁଛଟି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୁଧୁ ଶବ୍ଦ କହିଲା ତାହା କାହାକୁ କହିଲା? ଏହାପରେ ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବାତିଲ ରୀତି ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମିନେସନ୍। ହଁ, ସେ ଜଣ ଜଣ କରି କିଏ ବୁଧୁ ନୁହେଁ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆହୁରି ମଜାଦାର। ରାଜଦୂତ ବୁଧୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବ। ଠିକ୍, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୁଧୁ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେନାପତି ବିଜ୍ଞ କାରଣ ସେ ନିଜ ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନୁହେଁ, ଏହା ତ କ୍ଷମତାର ତର୍କ। ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶାସନତନ୍ତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ଖୋଜାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ପଦବୀ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ। କିଏ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁଛି ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଗଲେ, ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘୋଷଣା କଲେ, ବାକି ରହିଲି ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧୁ। ଏହାପରେ ତ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ମହାନତା ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ, ଆଉ ରାଜା ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବ୍ୟାଧିର ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ଏକାକୀ ସମଗ୍ର କଇଁଛଟିକୁ ଖାଇବେ, କାରଣ ତାହା ତ ସହସ୍ର ରୋଗର ମହୌଷଧି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଝିଲେ? ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ପଦାରେ ପକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କଇଁଛ ମାଂସ ଖାଇସାରିବା ପରେ ରାଜା ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଶାସକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ଡାକି ଧମକ ଦେଲେ, ମାସେ ସମୟ ଦେଲି, ତମ ରାଜ୍ୟର ସେହି ମଇଁଷି ଆକାରର ପକ୍ଷୀରୁ ଫାଳେ ଆଣ, ନଚେତ୍ ତମ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଏକ ତାଲୁକରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ହିଁ କାହାଣୀର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧୁ ବ୍ୟାଧିର ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ କଲାନି, ବରଂ ଆହୁରି ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କରିଦେଲା। ଆଉ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଦେଲେ? ନା, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭାବର ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେନାପତି ଗଣ୍ଠିବାତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାଧିର ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଜା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା କଥା, ହେଲେ ସେ ଓଲଟା ଅଧିକ ହିଂସ୍ରକ ହୋଇଗଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନିଯାଏ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ବଦଳରେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି ମାନେ ନିରୀହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେର ଜ୍ଞାନ ହିଂସ୍ରକ ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ, କେବଳ ତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକ ନାଟକ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲା। ତେବେ ଏହି ପୂରା କାହାଣୀଟି ଗୋଟିଏ କଇଁଛର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜଣେ ରାଜାର ଯୁଦ୍ଧ ଧମକରେ ଶେଷ ହେଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜୀବର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲାପଣକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦେଲା। ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲା? କ'ଣ ସେହି କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଯିଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ସାହସ କଲା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିଭ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିଲାନି? ନା ସେହି ଚାଟୁକାର ଦରବାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ? ନା ସେହି ରାଜା ଯାହାର ମୂର୍ଖାମିର ଚିକିତ୍ସା
ତାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକରେ ପରିଣତ କଲା? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ଭୁଲ ଥିଲା ତାର ଅହଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ରାଜଦରବାରର ଭୁଲ ଥିଲା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ମୂର୍ଖାମି। ଆଉ ଏ କାହାଣୀଟି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବା ମୂର୍ଖାମିକୁ ସାମ୍ନା କରେ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ନିଜକୁ ସୁଧାରେ ନା ନିଜର ସେହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ହିଂସ୍ରକ ହୋଇଉଠେ? ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଏହା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖର ସମାଜରେ କେତେ ଆକାଶ କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପତନ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦିଏ।